Welcome back to EduHunt video lessons. Till now we have discussed about the connective tissue. Connective tissue lo unde cells, fibers and matrix gurinchi discuss cheskunnam. Now we are going to discuss about the various types of connective tissues. The first category of connective tissue is areolar connective tissues, areolar connective tissue, and the second type is adipose connective tissue, and then skeletal connective tissue and fibrous connective tissue. These are the various connective tissues found in our body. Areolar connective tissue. Areolar means areolar ante vacuolate, they have spaces, intercellular spaces, lacunae are present in such kind of connective tissues. Lacunae untai. What are lacunae? Lacunae are nothing but the spaces. So this is because of appearance of these, because of presence of these spaces, they are arranged loosely, they are not compact. These aero type of connective tissue is not compact and it is like loose tissue, and it is spongy. Because of that nature, it is also known as spongy tissue. It is almost widely distributed in the body, very much distributed in the body tissue is this kind of tissue only. In this tissue, maximum intercellular spaces, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, intercellular spaces అనేవి maximum ఉండడం వల్ల it gives spongy nature to the tissue. Connective tissue కి spongy nature ఎందుకు వచ్చింది అంటే, these cells are loosely arranged, the gaps between them are wider gaps, intercellular spaces ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఇది లూజ్గా ఉండడం వల్ల దీనికి స్పాంజీ టిష్యూ అని కూడా పేరు వచ్చింది. డ్యూ టు ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్, ఇది నోటబుల్ పాయింట్, ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బండిల్ ఆఫ్ ద కొల్లాజన్ ఫైబర్స్, మెనీ గ్యాప్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు ఒక పద్ధతిగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, గ్యాప్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇర్రెగ్యులర్గా అరేంజ్ అయి ఉంటే కొన్ని చోట్ల పెద్ద గ్యాప్, కొన్ని చోట్ల చిన్న గ్యాప్. సో అలా irregular arrangement of the bundles, they lead to the formation of gaps between them, and these spaces are known as areolae. ఏరియోలే అంటాము. ఆ బండల్స్ మధ్య, సెల్స్ ఫైబర్స్ మధ్య ఉండే ఆ టిష్యూ లోపల ఉండే ఆ గ్యాప్స్ని ఏరియోలే అంటాం. అందుకే దీనికి ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనే పేరు వచ్చింది. ఎందుకు? ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల. ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ పెద్దగా ఎందుకు ఉన్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ ద ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఇన్ ద fibers in this type of tissue, connective tissue. The areolae, other components of connective tissue are distributed like fibers and matrix కూడా ఉంటాయి. ఈ ఏరియోలే అంటే గ్యాప్స్ అని చెప్పాం కదా. సో ఆ స్పేసెస్లో నాట్ ఓన్లీ the fibers, some cells are present, even matrix is also present in the gaps, in such gaps, areolae. Few elastic fibers are also present, but reticular fibers are completely absent. అసలు రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉండవు. ఈ ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ అనేవి అంటే నెట్వర్క్ లాగా ఇంకా మరి ఫామ్ చేయలేవు. దే ఆర్ irregularly arranged like that, and they have gaps, and these gaps are known as areolae. And also in the areolae there are several cells, there are fibers and even matrix also present, and elastic fibers are present, but totally the reticular fibers are absent.
and it occurs beneath the epithelia of the many visceral organs like skin, మన స్కిన్ కింద ఉంటుంది, అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ కింద కూడా ఈ ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉంటుంది, బినీత్ ద స్కిన్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ సెల్, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఉంటుంది. మనం ఇందాక చెప్పాం కదా సెల్యులార్ కాంపోనెంట్లో సెవరల్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం. అందులో ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ చెప్పాం. ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ మ్యాక్రోసైట్స్ ఆర్ మ్యాక్రోఫేజెస్, మాస్ట్ సెల్స్, మీసెన్కైమల్ సెల్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. అందులో ఒక కేటగిరీ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. ఇందులో మెయిన్ సెల్స్ ఏవి? ఏరియోలార్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఉన్న మెయిన్ సెల్స్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండోమైసియం. ఎండోమైసియం is present around the single muscle fiber. ఒక సింగిల్ మజిల్ ఫైబర్ చుట్టూ ఉండే ఆ లేయర్ని ఏమన్నాము? ఎండోమైసియం అని అన్నాము. అలాగే పెరిమైసియం అంటే అరౌండ్ ద బండిల్ ఆఫ్ ఫైబర్స్, మజిల్ ఫైబర్స్. మజిల్ ఫైబర్స్ సింగిల్ మజిల్ ఫైబర్ చుట్టూ ఉండే ఆ లేయర్ని మనం ఎండోమైసియం అని అన్నాము. అలాగే బండల్ చుట్టూ ఉంటే దాన్ని పెరిమైసియం అని అన్నాం. ద ఏరియోలార్ టిష్యూ జాయిన్స్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్. అంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ అనగానే ఇట్ కనెక్ట్స్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్, డిఫరెంట్ టిష్యూస్ అండ్ ఫార్మ్ అ కనెక్షన్ విత్ ద అదర్ టైప్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ అ నెట్వర్క్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏరియోలార్ టిష్యూ దో దే హ్యావ్ gaps, they joins different tissues and form packing between and helps to keep the organs in their place and in normal shape. అవి దాని ఒరిజినల్ ప్లేస్లో ఉండడానికి లైక్ లంగ్, హార్ట్ ఇవి ఏ పొజిషన్లో ఉండాలో అవే పొజిషన్లో మనం పరిగెత్తిన దూకిన అవి ఆ పొజిషన్లో కరెక్ట్గా ఉంటున్నాయి, వాటి షేప్ అది ఉంటుంది, రిటైన్ అవుతుంది అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఏరియోలార్ టిష్యూ. ఇట్ జాయిన్స్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్. ఒక ఆర్గాన్ చుట్టూ ఉండే అదర్ టిష్యూస్ని కూడా ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అన్నాం కదా. ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఆర్గాన్స్, ద టిష్యూస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆర్గాన్స్ అండ్ ద సరౌండింగ్ టిష్యూస్. ఇలా కనెక్షన్ ఫామ్ చేయడం వల్ల ఇవి వాటి స్థానంలోనే ఉండి కదలకుండా ఉంటాయి. ఎలాంటి జర్క్స్ వచ్చినా సరే ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి అవి మూవ్ అవ్వవు. ఇప్పుడు మనం తలకిందులుగా ఉన్నాం కదా అని హార్ట్ ఊడి నోట్లోంచి పడిపోదు కదా, దాని స్థానంలో అలానే ఉంటుంది. సో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇలా ఇంటర్నల్ టిష్యూస్ ఉండడం వల్ల. లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవ్వడానికి, షేప్స్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి, ఒరిజినల్ పొజిషన్లో ఆర్గాన్స్ ఉండడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఏ రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మిగతా టిష్యూస్తో ఇది కనెక్షన్ని ఫామ్ చేయడం వల్ల. That is the end of the first type of tissue, that is areolar connective tissue. ఏరియోలార్, ఎయిర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎయిర్ అంటే స్పేస్లో ఎయిర్ ఉంది, వ్యాక్యూల్ ఉంది లేదా ఒక లాక్యునా ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే పెద్ద గ్యాప్స్ చూసాం. బికాస్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైబర్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ద గ్యాప్స్. ఈ గ్యాప్స్నే ఏరియోలే అన్నాము. దీనిలో ఈ ఏరియోలేలో ఎలాంటి ఫైబర్స్ లేవు, రకరకాల ఫైబర్స్, కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాము. ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ ఆర్ ద మేజర్ సెల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అన్నాము. మరి ఎలాంటి ఫైబర్స్ లేవు అంటే రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ అనేవి దీనిలో లేవు. ఇక్కడ మ్యాక్రోఫేజ్ని చూస్తున్నాం. అలాగే ఫైబ్రోబ్లాస్ట్, ఇది ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. ఓకే, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ని చూస్తున్నాం. ఇంకా మాస్ట్ సెల్స్ని కూడా దీనిలో చూసామంటే రకరకాల సెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెల్యులర్ పార్ట్ ఇస్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్. ఓకే, ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఉన్న మేజర్ సెల్యులర్ కాంపోనెంట్ ఏది అంటే ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ అని చెప్తాం. దీనిలో కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ కూడా మనం ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో చూసాం. అలాగే ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఆర్గాన్స్ అండ్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్స్ అండ్ అదర్ టిష్యూస్, ద నైబరింగ్ టిష్యూస్. అందువల్ల ఇట్ రిటైన్స్ ద ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ అండ్ ఈవెన్ షేప్. Second category of tissue, connective tissue, is adipose tissue. Second category of
connective tissue is adipose tissue. ఈ adipose tissueలో adipose అంటే fat storage tissue, adipose tissue. These are the various cells. ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద వాక్యూల్స్ ఉంటాయి సెల్స్లో. ఆ వాక్యూల్స్లో వీటిని లాక్యునా అంటాము. ఈ లాక్యునేలో ఫ్యాట్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇది బ్లడ్ వెజల్, ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూ. దిస్ ఈజ్ ఎడిపోజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. మనం ఎడిపోజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే ఫ్యాట్ టిష్యూని కనుక మనం చూస్తే అది సెక్షన్లో ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. ఇన్ని రకాల సెల్స్ ఉంటాయి, కనెక్టివ్ టిష్యూ సెల్స్ ఉన్నాయి, కనెక్టివ్ టిష్యూ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఫ్యాట్ globules are present in the cells, and also adipose cellsలో ఉన్నాయి, nuclei are present in the cells. Yes, it is a modification of areolar connective tissue. ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో కూడా మనం లాక్యూనే, గ్యాప్స్, ఏరియోలే చూసాం. ఇక్కడ కూడా వాక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ అ modification of the areolar connective tissue. In areolar, major component is the adipocyte. అక్కడ మనం ఏం చూసాము, ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ చూసాము. ఇక్కడ adipocyte which stores fat. adipose అనగానే ఫ్యాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫ్యాట్స్ని ఇవి స్టోర్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ అ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, అండ్ ఇట్ ఈస్ మేజర్ కాంపనెంట్ ఈస్ ద adipocytes. And blood vascular system is also present in this tissue, and this tissue is treated with, when it is treated with alcohol, it is an organic solvent. ఆల్కహాల్ తెలుసు కదా, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, మిథైల్ ఆల్కహాల్, అలాంటి ఏదైనా ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఆ ఫ్యాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాక్యూల్ ఆఫ్ ద ఎడిపోజ్ సెల్ దట్ గెట్స్ డిజాల్వ్. అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. డిజాల్వ్ అయిపోయి ఆ సెల్లో ఉండే వాక్యూల్ ఎంటీ అయిపోతుంది. టు బికమ్ వాక్యులేటెడ్. సెల్ అంతా కూడా, అంటే సెల్ స్టోర్ చేస్తుంది కదా ఫ్యాట్ని ఎప్పుడైతే కరిగించేసామో, ఫ్యాట్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్, దే ఆర్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఈ ఫ్యాట్స్ని కనుక మనము ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ ఆల్కహాల్ వేసి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే ఇట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ ఆల్కహాల్. ఎప్పుడైతే అది కరిగిపోయిందో అక్కడ స్పేస్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద వాక్యూల్. దిస్ టిష్యూ కెన్ బి స్టెయిన్డ్ విత్ ద సూడాన్ సొల్యూషన్. అంటే బయోలాజికల్ టిష్యూని కనుక మనం స్టెయిన్ చేస్తే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సోడాన్ సొల్యూషన్ అనేది. అలాగే ఫ్యాట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మన బాడీలో, సో మెనీ ప్లేసెస్లో ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది. ఫ్యాట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ పోలార్ రీజియన్స్ ఉండేవి. పోలార్ రీజియన్స్లో ఉండే ఆ బేర్స్, వాటిలో స్కిన్లో ఫ్యాట్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఈవెన్ వేల్లో కూడా స్కిన్ కింద ఎడిపోజ్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఎడిపోజ్ టిష్యూ కొన్ని అప్ టు 80 సెంటీమీటర్స్ అంత థిక్గా ఈ ఎడిపోజ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని బ్లబ్బర్ అంటాం. ఇదిగోండి బ్లబ్బర్. It is a thick layer of fat found under the dermis of the skin in whales, seals, even elephants. Seals అంటే they are found in polar regions. అంటే మ్యాక్సిమం థిక్నెస్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా 80 సెంటీమీటర్స్ వరకు ఉంటుందని, అదే ఇక్కడ రాశారు. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, క్యామెల్లో హంప్ చూస్తామా, ఇలాగా క్యామెల్ బ్యాక్ సైడ్ వీపు మీద ఉన్న ఇలా హంప్. ఈ హంప్ కూడా ఈ ఎడిపోజ్ టిష్యూయే. ఒక బిట్ ఉంది ఏంటంటే, క్యామెల్లో వర్టిబ్రల్ కాలము స్ట్రైట్గా ఉంటుందా కర్వ్డా? చెప్పండి, స్ట్రైట్గా ఉంటుందా కర్వ్డా? ఎలా ఉండొచ్చు? స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది, బికాజ్ కర్వ్డ్గా ఉండదు. అక్కడ కర్వ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి వేవీగా కర్వ్డ్గా ఇష్టం వచ్చినట్టు వంపులు తిరిగిపోదు వర్టిబ్రల్ కాలం ఎప్పుడు దాని పొజిషన్, దాని షేపు మారదు, స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు యూలు వీలు తిరిగిపోదు. సో ఇక్కడ మరి వెనక ఆ హంప్ ఎలా వచ్చింది? బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. ఎడిపోజ్ టిష్యూ ఉంటుంది, ఫ్యాట్ డిపాజిషన్. హంప్ ఈస్ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. అలాగే టెయిల్ ఆఫ్ మ్యారినో షీప్లో ఉండే టెయిల్. అలాగే ఎల్లో బోన్ మ్యారోలో కూడా ఈ ఎడిపోజ్ టిష్యూనే ఉంటుంది. వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ.
వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టు కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ దీనిలో ఉంటాయి. బండిల్ ఆఫ్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ క్వాంటిటీ అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా ఉంటాయి, తక్కువ ఉంటాయి. బట్ మోర్ ఇక్కడ వైట్ అన్నాం కాబట్టి వైట్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వైట్ ఫైబర్స్. కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కనెక్టివ్ టిష్యూలో అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్ట్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ కొల్లాజన్. కొల్లాజన్తో పాటు అదర్ ఫైబర్స్ కూడా ఉంటాయి, అదర్ టిష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ గ్రేట్ టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్, అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చేస్తుంది. ఇవి ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ ఎల్లో ఫైబర్స్ అండ్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ absent. ఈ వైట్ కలర్ కదా ఎల్లో ఫైబర్స్ అండ్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్, దీనిలో టోటల్గా absent. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఎల్లో ఫైబర్స్ అండ్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్, వైట్ ఫైబర్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో వైట్ ఫైబర్సే ఉంటాయి. ఎల్లో ఫైబర్స్ అండ్ అదర్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ ఆర్ absent in the white fibrous tissue. It's present at joint between bone and the muscle. Muscle ki bone ki madhya it establishes a connection between the muscle and the bone, that is called the tendon. Tendon it connects the bone with the muscle, and the strongest tendon present in the body is tendocalcaneus tendon. Tendocalcaneus tendon is the strongest tendon present in the body. And then yellow fibrous connective tissue. ఇందాక వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఏముంది, కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ హైలైట్ అయ్యాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఇస్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్. ఇక్కడ అదర్ టిష్యూస్ ఉంటాయి, బట్ yellow fibers and reticular fibers are absent in white connective tissue. ఇది yellow connective tissue కాబట్టి what could be the highest percentage of protein or fiber present in the yellow fibrous connective tissue? Yes, that is elastin. Yellow fibers are more quantity, but collagen fibers are also present. ఇందాక మనం వైట్ దాంట్లో yellow fibers absent అన్నాము. yellow టిష్యూలో, yellow connective tissue, yellow fibrous connective tissueలో వైట్ ఫైబర్స్ కూడా, కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ కూడా కొంత క్వాంటిటీలో ఉంటాయి. బట్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్ టోటల్గా absent. Reticular fibers are absent. Okay, example ligaments. ఇందాక మనం టెండాన్స్ చెప్పుకున్నాం. వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో టెండాన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. టెండాన్స్ ఏం చేసాయి, దే ఎస్టాబ్లిషెస్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద మజిల్ అండ్ ద బోన్. టెండాన్. ఇప్పుడు లిగమెంట్ అంటున్నాం. లిగమెంట్స్ ఆర్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూస్, దే కనెక్ట్ బోన్స్ మధ్య ఉండే కనెక్టివ్ టిష్యూని లిగమెంట్ అని అంటాము. స్ట్రాంగెస్ట్ లిగమెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇలియోఫిమోరల్ లిగమెంట్ దట్ కనెక్ట్స్ ద ఇలియం పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ విత్ ఫీమర్ బోన్ ఆఫ్ ద హైండ్ లింబ్. ఇలియం పార్ట్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ గర్డల్ దగ్గర ఉన్న ఇలియం బోన్తో ఫీమర్ బోన్ ఆఫ్ హైండ్ లింబ్కి కనెక్షన్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఎల్లో ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూతో ఫామ్ అయిన లిగమెంట్. ఓకే, లిగమెంట్ అంటే బోన్ని జాయిన్ చేసే కనెక్టివ్ టిష్యూ లిగమెంట్. వేరాజ్ బోన్ని మజిల్తో జాయిన్ చేసే కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ టెండాన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టెండాన్ అంటే బోను మజిల్, లిగమెంట్ అంటే బోను బి లిగమెంట్. స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే మన బాడీలో ఉన్న స్కెలిటన్ ఎలా వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయి, లైక్ కార్టిలేజినస్ స్కెలిటన్, అలాగే బోన్ టఫ్గా ఉండేది. కార్టిలేజ్ అంటే ముక్కు, ఈవెన్ ఇయర్, పిన్నాలో ఉండేది కార్టిలేజ్. చూడండి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది కదా. దీని గురించి డీటెయిల్స్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో క్లియర్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్, వేరియస్ కాంపోనెంట్స్, సెల్యులర్ కాంపోనెంట్, ఫైబ్రస్ కాంపోనెంట్, అలాగే మ్యాట్రిక్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. డిఫరెంట్ ఫైబ్రస్ టిష్యూస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఫైబర్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ, వైట్ ఫైబర్స్, ఎల్లో ఫైబర్స్ అండ్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము, వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో చెప్పుకున్నాము, వాటి మీద రియాక్షన్ అవి ఎంత రెసిస్టెంటో చెప్పుకున్నాము.
నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాము, మ్యాట్రిక్స్లో పాలీసాకరైడ్, మ్యూకోపాలీసాకరైడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైలరోనిక్ యాసిడ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. అండ్ దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఎడిపోజ్ ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ చెప్పుకున్నాము, అండ్ ఈవెన్ ఎడిపోజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఎల్లో ఫైబ్రస్ టిష్యూ గురించి చెప్పుకున్నాం, అండ్ వైట్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండ్ అదర్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ గురించి, ఇంకేం లేవు, స్కెలిటల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ గురించి చెప్దాం. ఈవెన్ బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ కనెక్టివ్ టిష్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ సూడో కనెక్టివ్ టిష్యూ అని అంటాము. ఎందుకంటాం అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము. సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఓపిక్గా విన్నారు, వినిందంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్.